ਅੱਜ मैं सोचा कि तुहाडे नाल अपने विचार साझे करा। और तुसीं सारे जानते हो कि पिछले दिनों कैनेडा दे दोस्तों 4-5 दिन इंतजार करने तो बाद, सारी इंटरनेशनल सिचुएशन वॉच करने तो बाद आज मैं सोचा कि तुहाडे नाल अपने विचार साझे करा। और तुसीं सारे जानते हो कि पिछले दिनों कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ट्रूडो ने उत्थों की पार्लीमेंट में अपने देश की सरकार के उत्ते काफ़ी गंभीर इल्जाम लगाए हरदीप सिंह निज्जर के कतल को लैके। और उन्होंने सपोर्ट उत्थों दियां जिहड़ियां प्रमुख दो ओपोजिशन पार्टीज़ ने उन्होंने लीडरां ने खड़ के उत्थे उन्होंने पार्लीमेंट दे विच इस गल का इंसाफ मंगया। और ये मैं 4-5 दिन इसलिए मैं अज मैनू बोलण ते मैं मजबूर हाँ, हालांकि जिहड़ी मेरी एक नैशनल पार्टी है उसका व्यू पॉइंट तकरीबन सबनों पता वा, पर फिर भी मैं समझा कि पिछले 4-5 दिन तो कोई भी सिख आगू पंजाब का नहीं बोलिया। एक भी आदमी जिहड़ा कोई पंजाब का या सिखां की गल कह सकता होया कोई नहीं बोलिया। और विशेष तौर पर ये मैं सिंगल आउट करूँगा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल के इस वक्त काबज ने बादल का परिवार, सुखबीर सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल पार्लीमेंट के मैंबर्स ने, और देश में लोक सभा का सैशन चल रहा है, एक शब्द नहीं बोले। वीज़ा वगैरह तो बोले ने, लेकिन जिहड़े एलीगेशनस ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ दे और उन्होंने धरती के उत्ते जिहड़ा कतल होया एक सिख भावां कि उसनूं खालिस्तानी कहा गया, उसनूं टैररिस्ट कहा गया, कि किसी सूबे के कोल किसी गवर्नमेंट के कोल इस तरह का अधिकार है कि कोई विदाउट एनी ट्रायल बिना किसी कोर्ट किसी अदालत की कार्रवाई तो किसी को कतल किया जा सकता। सवाल ये उठिया वा और इत्थे कोई नहीं बोलिया। उन्होंने तो मैनू मजबूरी समझ आ गई बादल होना दी हुण चंगी तरह नाल कि वो बीजेपी के अगे गोडे टेक रहे हैं चंद वोटां दे वास्ते। शायद उन्होंने लगता कि जो पार्लीमेंट में असीं अज उल्ट बोलांगे तो साडा शायद समझौता ना होवे, तो फिर अकाली दल थोड़ो रहा है, फिर तो एक नॉर्मल सुधारण जिद्दां बाकी पोलीटिकल पार्टियां ने, जिद्दां इन्हां ने धारा 370 जो जम्मू कश्मीर के 2 टोटे किए गए थे उदों बीजेपी ने हमायत की, बिल्कुल उस तर्ज के उत्ते अज ये उत्थे बैठे ने। तो फिर सिखां नाल गिला करते हैं आण के कि जी सिख सानू अकाली दल नूं क्यों छड्ड रहे हैं, अपनी मां पार्टी नूं क्यों छड्ड रहे हैं, क्योंकि सिखां नूं लग रहा कि तुसीं मां पार्टी नहीं कि तुसीं एक टब्बर की पार्टी बन के रहे। दूसरा भगवंत मान, ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, ये मत समझना कि आम आदमी पार्टी कली नूं बिलोंग करता। अज वो 3 करोड़ पंजाबियों का चीफ मिनिस्टर है, मुख मंत्री आ, पहरेदार आ, चौकीदार आ। एक शब्द नहीं बोलिया। वो एडा इंपॉर्टेंट एक इशू, मतलब 8 लाख के करीब पंजाबी कैनेडा के जिन्हों का भविख, उन्होंने चो बहुते नौजवान तबका वा जिन्हों का भविख दाऽ ते लग गया, तो अपने सूबे की इज्जत दाऽ ते लग गई पंजाब की, और खास तौर पर उन्होंने सिखां ने। क्योंकि जो भी कोई इदा का एक्शन होंदा या जो कोई इदा का मुद्दा उठता जिथे खालिस्तान की गल वजदी है, उत्थे फिर साडे देश का जिहड़ा इलैक्ट्रॉनिक मीडिया है अते जिहड़े ट्रोल करन वालियां फौजां ने इत्थे, वो फिर दब के सारे सिखां नूं एक रंग विच पेंट करदियां ने, इक्को छवि दे विच कि ये तां गदार ने, ये अतवादी ने, और किद्दां किद्दां दे शब्द चलदे ने। इत्थों तक कि साडा एक कलाकार आउणा सीगा शुभनीत, उसने इत्थे इंडिया च आण के परफॉर्म करना सीगा, एड्डी ट्रोलिंग की कि उसका एक शो जिहड़ा सी कैंसिल, वो तो एक सिर्फ सादा जिहा कलाकार सीगा, और वो कह रहा कि मैं अपनी धरती पर आउणा चाहुंदा सीगा। आ इहदा इफैक्ट पिया। ये मुकाबले ते जदों कोई दूजियां वक्खवादी सुरां उठदियां ने, कोई हिंदू राष्ट्र की गल करदा, तो उत्थे तां कोई इदां दा नज़रिया नहीं बनाया जाता कि देश टुट जाएगा। उदों तो नैशनल मीडिया कुछ नहीं बोलता। इहदे नालों कई गुणा ज़्यादा ब्लेटेंटली शरेआम कानून ते संविधान दियां धज्जियां उठा के उड़ा के इत्थे हिंदू राष्ट्र की गल कही जाती है। मैं कोई खालिस्तान के हक में नहीं गा, बिल्कुल अच्छी तरह मैं पहला इत्थे क्लैरीफाई करना चाहना, पर मैं जो बाहरों बैठा एक देख रहा वहाँ एक दृश्य जिहदे साडे पंजाब की ते सिखां दी भंडी प्रचार किया जा रहा, पंजाबियों का विच ही भंडी प्रचार हो रहा वा, तो मैं समझदा तो किसी को तो बोलना चाहिए सी। भगवंत मान छोटी छोटी गल ते उठ के सवेरे ट्वीट करता, आ कदी कहंदा जी फलाने लीडर नूं 10वीं नहीं पढ़नी आई, इनू मैं कहना पंजाबी 10वीं करके दिखा दे, 45% नंबर लैके आ जा। छोटिया छोटिया गल्लां ते होर टिचरां करदा ओपोजिशन नूं। अज एडा वड्डा एक मसला उठिया जिहदे ते कौन साथ दे रहा कैनेडा का, इंटरनेशनल कम्यूनिटी च अज अमेरिका USA उन्होंने नाल खड़ा वा। उन्होंने एक प्रॉपर व्हाइट हाउस तो स्टेटमेंट आई है कि असीं
ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ USA ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ UK ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ G7 ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਆਈਜ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੱਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਹਰਾਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਵ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ CBC ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ CBC, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ CIS ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ G20 ਦੀ ਸਮਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖੱਟਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ, ਰੂਲ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ CIS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਇੱਕ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਬੂਤ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰੂਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਟਰੂਲੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹਾਂ, then why do we support such extrajudicial killings? Do not we have a law? ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊ, 3 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 5 ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਲੇਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਲਈਏ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਿਛਲੇ 30, 35, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਕੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫॉर ਕਿਲਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਇਨੋਸੈਂਟ 6 ਇਨ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਹੀ ਸੌ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਨੋ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਬਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗਰੋਇੰਗ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਟਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਉਤਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ, ਨਾਟ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ GDP, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਫਲੌਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ
इस रूल ऑफ लॉ ਤੇ ਇਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਐਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਮੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਲੱਖ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੌਪ, ਔਰ ਐਨੀ ਫੀਲ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਹੇਟ ਕੈਂਪੇਨਸ ਚਲਾਏ ਗਏ, ਵਿਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਉਡਾਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੱਤਨ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੜੱਤਨ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਾਈਜ਼ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫਲਾਈਟਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬਦਲੇ ਲਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਫਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਰਖਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਗ
ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਰਿਕੋਰਸ ਲਵੇਗੀ ਔਰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਰਵੇ, ਬਹਾਲ ਰਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਸਟ ਡੂ ਨਾਟ ਕਮੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਹੇਟਰਡ, ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।